3. You have time. You have so much time. People underestimate what they can do within a decade. You can do extraordinary things. With that being said, no one's too busy to do the things that matter to them. If they say they are, most of the time they are just bad at time management. Here's the thing. If you use up all of your time on urgent or unimportant things, there won't be many things left for you to enjoy in the future. So think about it this way. If you could give any gifts to your future self using time, what gifts would you give? Start giving awesome presents to yourself now and in the future. 말씀이 안 들려요. 네, 세이드장님 금방 들어오신다고 했거든요. 어제 거 한 번 더 복습하겠습니다. 어제 것도 너무 좋았죠. 그래서 Day 62 한번 복습. 따라 해보셔도 좋습니다. Day 62. 62. Try at least 1,000 times. Don't talk to me about how you don't know what your real passion is unless you've actually taken action to figure it out at least 1,000 times. Don't tell me self-love isn't working if you haven't tried it at least 1,000 times. Don't tell me it's difficult unless you've tried it at least 1,000 times. Don't tell me you will never succeed at your dreams unless you've tried it at least 1,000 times. You will never know until you've actually stepped in and experienced it. There's no true learning if there's no doing. Ideas mean nothing if there is no execution. If you have a goal, aim to fail more than 1,000 times. Start training yourself to be okay with failing. Clarity comes from action. 클라리어리. 네, 안녕하세요. 네, 오셨네요. 네. 네, 아이고, 63일 오셔서. 것도 좀 들어볼까요? 네네네. 한 번 더 들어볼게요. 오셨습니까? 네. 바로 63, 63. 바로 듣겠습니다. Day 63. You have time. You have so much time. People underestimate what they can do within a decade. You can do extraordinary things. With that being said, no one's too busy to do the things that matter to them. If they say they are, most of the time they are just bad at time management. Here's the thing. If you use up all of your time on urgent or unimportant things, there won't be many things left for you to enjoy in the future. So think about it this way. If you could give any gifts to your future self using time, what gifts would you give? Start giving awesome presents to yourself now and in the future. 한번 네, 들을까요? 오늘, 네. 아니요, 오늘 좀 많이 좀 짧네요. 네. 네, 한번 제가, 오시고, 네. 오늘 순수대장님 오셨네. 음. 왜 안 나왔어요, 이틀 동안? 네, 제가, 63일차, 제가 한번 읽어볼게요. You have time. You have so much time. People underestimate what they can do within a decade. You can do extraordinary things. With that being said, no one's too busy to do things that matter to them. If they say they are, most of the time, they are just bad at time management. Here's the things. If you use up all of your time on urgent, unimportant things, there won't be many things left for you to enjoy the futures. So think about it this way. If you could give any gift to your future self using time, what gifts would you give?
Start giving awesome presents to yourself now and the future. 네, 이번 주는 우리 인내에 대해서 이야기를 하고 있는데 지난번에는 또 시간이 없다 그러더니 오늘 또 시간이 또 있다고 얘기를 하네요. 당신은 시간이 있습니다. You have time. 근데 you have so much time. 정말 시간이 많대요. So much time. 네. People underestimate. 이 말을 좀 많이 얘기하거든요. 이제 그 회사에서는 사람을 평가 좀 하잖아요. 사람을 좀 평가하는데 우리 보스가 나에 대해서 underestimate 했어. estimate은 견적을 하다라는 얘기가 뜻이 있거든요. 내가 어떤 가격에 대해서 10,000원 정도인데 이거 너무 underestimate 했어요. 이거 더 되는 건데 사람은 underestimate 하는 것은 what they can do 어떻게 underestimate 해요? 그들이 할 수 있는 것보다 더 underestimate. 엄마 나 이거 더 잘할 수 있어. 이렇게 막 얘기하는데 people underestimate. under는 발음 괜찮으시죠? estimate, underestimate. 그들이 할 수 있는 것보다 가소평가한다고 여기는 얘기했네요. within the decade. decade는 10년이라고 하거든요. 10년이면 강산이 변화할 때 decade라고 해요. 10년에 할 수 있는 일을 가소평가합니다. 네, 여기서 항상 의미하는 바가 있을 것 같아요. 어제는 1000번이라는 표현을 썼는데 사람들은 10년 안에 할 수 있는 일을 가소평가합니다. 네, you can do. 당신 할 수 있어요. extraordinary가 극도로라는 뜻이잖아요. 네, 극도로. 여기서는 대단한이라고 해석했네요. You can do extraordinary things. 여러분은 대단한 일을 할 수 있어요. 네, 우리 여기 계신 14분은 오늘 많이 들어오셨네요. 제가 좀 지각했는데 죄송해요. 정말 여기 대단한 분들이 와 계신 것 같아서 제가 좀 부담이 되네요. 조금 지각할 때마다 뜨끔뜨끔 하는데 여러분이 정말 대단한 일을 할 수 있어요. You can do extraordinary things. With that being said, with 뭐뭐 함께, being said, 내가 말하고 있는 것과 함께. 그래서 뭐라고 얘기하냐면 다시 말해. 약간 이거는 고급진 영어 표현이에요. 보통 say again, come again 이런 식으로 하는 것보다 with that being, 내가 지금 말하고 있는 것보다 함께 with that being said 이런 거는 좀 알아뒀다가 내가 영어 좀 더 잘하게 될 때 써먹으면 좋아요. with that being said, 다시 말해서 no one, 아무도 too busy, 바쁘지 않대요. 뭐 때문에? to do things. 우리가 to-do 리스트 만들었죠? 뭐뭐 하려고 하는 것 때문에 바쁘지 않습니다. than matter them, 어떤 것보다, 그들의 문제들보다. 다시 말해서 당신에게 중요한 일을 못할 만큼 바쁜 사람은 없습니다. 네. No one too busy to do things. 뭐뭘 하려고 하는 사람보다, 뭐뭘 하려고 하는 것보다 too busy, 바쁘지 않아요. to 그들의 문제보다. 네. 자신에게 중요한 일은 뭔지 알아야겠죠. 그래야 바쁜 사람이 없다는 것도 알게 될 것 같아요. 그래서 우리가 항상 내가 무엇을 하려고 하는지를 먼저 생각해 보라고 우리가 계속 이야기하고 있잖아요. 그죠? If they say they are, 네, 만약 그들이 말한다면, most of the time, 우리 모든 시간들은 they are just bad. 그들이 단순히 나쁘다. 뭐가 때문에 나빠요? 타임 매니지먼트. 네, 시간 관리를 못하는 거랑 같은 거라고 얘기하네요. 만약 그들이 그렇게 한다면 대부분의 사람들은 시간 관리를 못하는 경우가 있습니다. 이 타임 매니지먼트는 저는 진짜 중요하다고 생각해요. 저는 무슨 일이 있어도 7시 전에는 무조건 회사에서 일어나거든요. 왜냐하면 애들이 배고프니까. 그렇기 때문에 뭘 하고 있다가도 그래서 제 몸은 시간이 한 6시 50분에 딱 일어나는 것 같아요. 뭘 하고 있다가도 집에 와서 컴퓨터 켜고 하면 되니까. 이런 식으로 시간 매니지가 참 중요한 것 같아요.
if they, 그래서 이렇게 항상 저 같은 경우는 스케줄을 이렇게 회사 스케줄, 내 개인 스케줄을 동시에 놓고 알람이 뜨게끔 하거든요. 회사에서도. 그래서 예를 들어서 애들이 학원 뭐 해야 된다, 뭐 2시 반에 이렇게 알람을 켜놓은 거나, 이거 진짜 시간 관리는 정말 중요하다고 생각해요. 타임 매니지먼트. 네. 만약에 그들이 그렇다고 한다면 대부분 사람은 시간 관리를 못하는 경우래요. 그러니까 그거는 자신이 중요한 일을 못하는 사람들은 시간 관리를 못한다는 거죠. 네. 여러분들이 중요한 일을 못하고 있다는 건 시간 관리를 못하고 있다는 거 똑같다는 뜻이죠. 네. Here the things. 여기서 이런 말하고 here things는 약간 좀 고급 영어예요. 그래서 여러분들이 이제 뭐 얘기할 때, 자, 보세요. Here, let's see 이렇게 하는 것보다 여기서 here's the things. here's는 여기란 뜻이잖아요. here's the things. 여기 보세요. 지구로 살릴 수 있는 나만의 이야기가 있어요. 이거 보세요. 제노사이드 우리 비키 대장님이 만들었어요. Here are the things. 잘 보세요. If you use up all your time, 당신의 시간을 use up 잘 사용하고 어떻게 사용해요? Urgent, 급할 때나 unimportant things. 네, 여기 약간 이렇게 안 해도 되는데 이렇게 important 앞에 unimportant 쓰고 싶은 거는 이 말을 강조하고 싶어서 쓴 것 같아요. 그죠? 덜 중요한 일은 네, 잘 보세요. Here's the things. 네, 만약 당신이 급하거나 덜 중요한 것을 하는데 네, use up your time. 네, 당신의 시간을 다 쓴다면 네. 24시간이 부족하잖아요. 그죠? 매일매일 우리 영어도 해야 되고, 일본어 우리도 해야 되고, 오이노색도 해야 되고, 또 막, 뭐도 해야 되고, 회사도 가야 되고, 애들 학원도 가야 되고, 공과금도 내야 되고, 막 모든 일이 많잖아요. 근데 막 이렇게 할 일이 있고, 핸드폰 막 보면 또 막 빠져 있잖아요. 그런 거에 use up 쓰다. 뭘 써요? all of your time. 당신의 모든 시간을 써버리면, 중요한 일을 할 수가 없대요. 급한 일이나 important things. 제가 잘하고 있는 건 아닐 수 있어요. 근데 저는 이제 80% 시간을 항상 생각을 하거든요. 이게 어찌됐든 20%는 우리가 생각하지 않은 것들을 일어날 수 있기 때문에 80%는 항상 그날 스케줄을 딱 봐요. 그래서 하고 있고 그렇지 않은 거. 예를 들어서 점심은 저는 지금 약속을 안 잡고 저만의 시간을 가지려고 하는데 뭐 갑자기 일이 생겨서 그때 한다. 그러면은 플랜 B, C가 다 있어야겠죠. There won't be 거기에는 없을 수도 있어요. 뭐가 없을 수도 있어요? Many things left. 남아있는 것들이 뭘 위해서? You to enjoy in the futures. 네, 당신의 미래를 즐길 수 있는 것이 많이 없을 거예요. 네, 그렇군요. 우리가 노후에 잘 하기 위해서 비용을 그리고 월급 받으면 연금에도 저장하고 하잖아요. 내 미래를 위해서 얘기하는군요. 그래서 앞에 디케이드라는 말을 썼나 봐요. 10년 동안 그런 것들을 미리 계획하라고 얘기하는 것 같네요. 그래서 urgent, important thing, 더 급하거나 덜 중요한 일을 하는데 당신의 use up, 뭐 써버리면 어디가 힘들 거예요? 미래에 당신이 즐길 수 있는 것들이 많이 없을 거예요. Many things left. 남지 않는다. 우리 막 다 떠났어. 모두가 더 떠났어. All left. 네, 다 left는 leave의 과거형이죠. 떠났다. 많은 것들이 남지 않는다. 거기에는 미래를 얘기했으니까 우리가 항상 대어는 어디에 뭐가 있다라고 하는 건데 여기에는 미래에는 뭐뭐가 많은 것이 없다. 남는 것이 없다. enjoy 할 것이 없다. 자, 여기 또 이렇게 얘기하네. So think. 생각하래요. 네. 어떻게 생각하래요? In this way. 네. 이러한 방식으로 생각해 보세요. 네. If you, 만약, if가 만약이라는 뜻이잖아요. 만약 당신이, could give any gift. 네, 어떠한 선물을 준다고 한다고 하면, 어떤 선물이에요? 당신의 미래, your future self using time.
미래의 자신에게 using time, 시간을 할 수 있다면 어떤 선물을 줄 거예요? 네. 어떤 선물을 줄 건가요? 네. What gift you give? 네. 바로 또 얘기하네요. 무슨 선물을 당신에게 줄 수 있어요? 우리 애기들 중에 한 명이 엄마 나는 타임머신을 만들고 싶다고 매일 얘기해요. 미래에 그러니까 너무너무 궁금한가 봐요. 미래에 그런 시간들을 자기가 보고 싶다고 맨날 얘기하는데 여러분들이 만약에 미래에 자신에게 어떤 선물을 준다면 어떤 선물을 주고 싶나요? 봉 선생님, 10년 뒤에 우리 계속 그림을 그려보라고 하고 있잖아요. 그죠? 우리의 마지막 때 그리고 우리가 100일 뒤 이제 얼마 안 남았어요. 그죠? 63일이고 조금 있으면 근데 우리 8월 말에 어떤 모습들을 좀 하고 있을까요? 이렇게 고생한 나에게 여러분들은 어떤 선물을 좀 줄 건지 한번 고민해봐도 좋을 것 같아요. Start giving. 시작해보세요. Giving awesome present. awesome은 정말 멋진 선물이에요. 우리 맨날 아름다우세요라고 얘기해 주시는 봉 선생님. 제가 또 순수대장 좋아하는데 우리 순수대장님 awesome. You're awesome. 네. 네. 여러분에게 awesome 프레젠트를 모두 주세요. 우리 다 마음속에 100일 뒤에 여러분에게 줄 선물을 좀 생각해 봐도 좋겠네요. 네. 지금부터 미래에 여러분에게 멋진 선물을 시작해 보래요. Start giving awesome present yourself. 저 아니에요, 여러분. 농담이고요. 예, 여러분 자신에게 지금 당장 in the future, 미래에 자신에게 멋진 선물을 하기 시작하세요. 네. 여러분 여기서 이렇게 10년이라는 시간을 준 건 장기적인 걸 생각하라고 하는 것 같아요. 우리가 당장 하루하루 살아가기 바쁠 거고 우리는 지금 또 100일이라는 시간도 보고 있지만 10년 뒤 그리고 내가 언제 어떻게 될지에 대한 모습을 20년 뒤 30년 뒤 생각해 보시면 좋을 것 같아요. 저희도 코칭을 배울 때 당장보다는 뭐뭐 하려고 하는 그 미래의 시점을 생각해 보라고 하거든요. 그때 뭐가 보이세요? 누가 있어요? 무슨 소리가 들리나요? 무슨 냄새가 나나요? 뭐 이런 식으로 해보거든요. 우리 2023년은 미치고특공대가 전자책도 낼 거고 되게 많은 것도 이미 했고 12월 31일에는 우리가 어떤 모습을 좀 하고 있을까요, 봉 선생님? 그리고 여기 계신 15분하고 우리가 어떤 것들을 좀 하고 있을까요? 우리 60일을 빵빠레를 올려주셨는데 우리 봉 선생님이 그날은 빵빠레를 직접 부르고 있지 않을까라는 생각이 드는데 어찌됐든 항상 그 미래를 긍정적으로 생각하고 그 모습을 그리면 우리가 지금은 다 우울한 일이 있다가도 즐거워질 수 있어요. 그래서 이 방법은 여러분들이 오늘을 80%를 계획을 했는데 그중 20% 중에 하나가 불편한 일이 생긴다고 하면 미래를 생각해 보세요. 10년 안에 어떤 일이 일어날까? 이거는 그때 지나가는 과정이야. 자, 보세요. 뭐 이러면서 here's the things. 우리 멋있는 영어 배웠잖아요. here's the things. 이러면서 옆에 보세요, 여러분. here's the things. 이 발음이 좀 어려울 수 있지만 한번 이렇게 중간에 이렇게 끊어가면서 얘기할 때 이렇게 쓰면 좋거든요. here's the things. 그다음에 다시 말해서 with that being said 이런 식으로 얘기하면 되게 좋을 것 같아요. 그래서 이런 식으로 얘기를 써는 방법도 굉장히 중요합니다. 그래서 우리가 배운 단어들을 좀 잘 활용하는 방법도 좋을 것 같아요. 네, 여기 어려운 단어들 제가 한번 더 읽어봐 드릴게요. underestimate, underestimate. 이 말은 좀 외우세요, 무조건. 1000번 외우세요. underestimate. 저 underestimate 하지 마세요. 이게 자격지심처럼 보일 수 있지만, 이런 부분에 있어서는, underestimate. 이거는 영어 단어 외워두면 좋거든요. 그리고 이제는 extraordinary는 이미 많이 아시는 거예요. 우리 중학교 때 많이 배웠던 단어이긴 하지만, 이것도, extraordinary things. 근데 만약에 이 말이 좀 약간 어렵잖아요. 근데 우리는 이제 awesome이라는 단어를 아니까 응용해서 쓸 수 있어요. You can do awesome thing. 여러분은 정말 멋있는 일을 할 수 있어요. 근데 extraordinary라는 말도
얘기해도 좋을 것 같아요. 근데 누군가한테 말을 할 때는 쉽고 편한 말을 하면 좋죠. 요즘엔 awesome이라는 말도 많이 쓰니까 뭐 그런 말들을 좀 할 때 이거랑 같은 말 외워두면 좋을 것 같아요. 여기 나오는 100일의 영어는 여기 있는 것만 다 해도 우리 정말 영어를 플루언트라고 하거든요. 우리 한국말을 플루언트하게 얘기하잖아요. 여러분들이 모두가 다 잘할 수 있어요. 그러니까 여기 있는 것들 달달달 외우시면 다 영어 잘하실 수 있어요. 그러니까 자신감을 갖고 10년 뒤의 모습이 아니라 당장 30일 뒤에 영어를 잘하실 수 있어요. 그러니까 여기 있는 것들 다 외우세요. 왜 여러분은 시간이 많아요. You have time. You have 게 time. 많아요. You have so much time. 여러분들은 You have 시간이 so much 많아요. time. 너무 시간이 없다고 생각하지 시간 너무 마시고 많네요. 나는 이미 시간이 많아. 우리 그리고 계속 배우잖아요. 우리 오늘은 이미 어제 11시라고 12시라고 생각하면 시간 관리할 수 있어요. 우리 많이 하고 싶은 우리들에게는 시간 관리가 중요합니다. 우리 현옥 대장님이 5시부터 5시 반까지 영어 공부하고 뛰고 회사 가고 뭐 이렇게 하는 것처럼 본인이 관리를 잘하고 있다는 거거든요. 이런 식으로 하다 보면은 덜 중요하고 덜 중요하지 않은 것들을 버리고 중요한 것과 급한 것들을 할 수가 있게 되겠죠. 네. 자, 4분 동안 한 번씩 읽어보도록 할게요. 제가 큰 소리로 읽어볼게요. 네. 우리는 시간이 많아요. 네, 우리 시간이 You have 많습니다. time. 네, we have time. We have time. We 네, have 자, time. 읽어보겠습니다. You have time. You have time. 네, you have so much time. You have so much time. 저 애기 에어컨 좀 틀어줄게요. 지금 덥군요. 네, 더운데 지금 새벽에 조금 펼쳤어야 덥네요. 되는데. 음. You have so much time. You have so much time. 이 단어 어렵지만 이제 내 거예요. 이 단어는 네. people underestimate. People underestimate. underestimate. 네. What they can do. 제가 다 여기 What they can do. 여기까지 끊어야 되거든요. What they can do within decade. What they What can they do can within do a decade. 네, 이거는 한 문장 다 읽어볼게요. You can do extraordinary things. You You can can do do extraordinary things. things. Extraordinary 이게 things. extraordinary가 평범한이란 뜻이거든요. ordinary가. 근데 extra 하니까 평범한 것을 위에 올라갈 때 extraordinary things. 자, 읽어볼게요. You can do extraordinary things. You can do extraordinary things. 네. 자, with that being said, With with that that being being said, 네. No one's too busy to the things. No one wants to to the do things. the things. 네. too busy. 엄청 바쁜 것들을 란 뜻이거든요. No one too busy to the things. No that one matter too busy to the things. 네, 잘하셨습니다. That matter to them. That That matter matter to to them. them. 이거 그냥 저랑 이제 할 때는 matter라고 읽었는데 만약에 안 되면 matter라고 했대요. 영국식 발음으로. That matter to them. matter to them. 그냥 보이신 그대로 That 읽으셔도 matter 돼요. to That them. matter to them. That 네. matter to If them. they say they are. If If they they say they say are. 네. Most of the they time. are. Most Most of the time, They are just bad they are just bad at time management. At time time management. management. 네. Time Time management. management. 네. Here's the things. Here's the thing. 네. If you use up all of your time. If you use up all the all of your time time on urgent or unimportant things. On urgent urgent or unimportant things. unimportant things. 네, 영어 할 때 이렇게 앞에 강조하고 싶은 말이 오면 제가 지금 좀 전에 이렇게 읽어봤거든요. 이렇게 몸을 이렇게 한번 움직이면서 읽어봐도 재밌어요. On urgent or unimportant things.
이렇게 외국인한테는 이렇게 쿼테이션처럼 얘기해주면 좋고, unurgent thing. 이게 같은 단어지만, urgent thing, unimportant 이렇게 이렇게 강조해서 읽어주는 것도 좋거든요. 네, unimportant. 그렇죠. 문쌤 잘하셨어요. There won't be many things. There won't be be many many things 네, left for you to enjoy in the futures. Left for you to enjoy in the future. 네, so think about it this way. So think about it it this this way. way. 네, if you could any gift, if you could give any any gift, gift 네, to your future self using time. To to your your future future self self-using using time. 네, what gift would you give? What 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 gift gift would you would you give? give? 네, 우리 비키 대장님은 어떤 선물을 해주고 싶나요? 네, start giving awesome present. 네, awesome present. Awesome present to yourself now. To To yourself yourself now now. And in the futures. and 네. in the In future. the future. 네, awesome. 여러분 상상만 해도 기쁘죠? 맞아요. 그냥 상상하세요. 나에게 갖고 싶은 선물을 못 해주더라도 선물하는 것만으로도 기쁘잖아요. 그죠? 네. 자, 63일차 큰 소리로 열심히 awesome하게 읽어주셔서 감사합니다. 네, 오늘은 시간이 조금 지났지만 그래도 한번 시켜보고 싶어요. 제가 누가 와 Hear 계신지 the 한번 볼게요. same. 우리 간만에 우리 미경 대장님 한번 한국에 계신 목소리로 읽어볼까요? 네. 네, 고맙습니다. You have time. You 네. have so much time. 네, People underestimate what they can do within a decade. You can do extraordinary things with that being said. No one's too busy to do the things that matter to them. If they say they are, most of the time, they are just bad at time management. Here's the things: if you use up all of your time on urgent or unimportant things, there won't be many things left for you to enjoy in the future. So think about it this way. If you could give any gift to your future self using time, what gifts would you give? Start giving awesome presents to yourself now and in the future. 네, 너무 잘하셨어요. 네, 사실 제가 이제 우리 미경 대장님이 이제 중국에 계시니까 중국 성조로 이제 하다 보니까 발음이 지난번에 약간 좀 그랬는데 지금은 되게 많이 좋아지셨네요. 엄청 연습 많이 하셨나 봐요. 나디아 디자인, 나디아 네. 디자인 들어오셨네요. 제가 기억 못하는 것 같아도 여러분들 읽었던 거 다 제가 머릿속에 기억하고 있거든요. 그래서 미경 대장님도 엄청 많이 좋아졌어요. 아마 1000번 이상 연습하셨을 것 같아요. 진짜 영어 발음이 너무 많이 가까워지고 있는 것 같아요. 중국 발음할 때는 중국 사람 같고 아마 영어 발음하시는 것도 너무 좋아하시는 게 느껴져서 저는 너무 뿌듯하네요. 우리 이쁜 도연 언니, 유니크 대장님. 유니크 대장님이라고 읽어야 되나? 도연 언니 나와주세요. 우리 이쁜 어썸한 도연 언니 한 번만 읽어주시면 좋을 것 같아요. 감사합니다. 네, You have time. You have so much time. People underestimate what estimate, they underestimate. underestimate 네, what they can do within a decade. within a decade. 네, You can do extraordinary 네, 제가 한번 같이 해볼게요. extra, 네. extraordinary
네, 이게 만약에 잘 안 되면 엑스트라라고 읽어도 되거든요. 우리 엑스트라, 우리 엑스트라 오디네리라고 읽으셔도 돼요. extraordinary 네, things. ordinary, 네, things With 다 that 알아듣거든요. being 네. said, 음, no one's too busy to do the things that matter to them. If 네, they say they are, most 네, of the time they are just bad at time management. 네, Here's the thing. If you used up all of your time on urgent or unimportant things, there won't be many things left for you to enjoy in the future. So think about it this way. If you could give any gifts to your future self using time, what gifts would you give? Start giving awesome presents to yourself now and in the future. 네, 너무 잘하셨어요. Awesome, you are awesome. 네, 우리 도연 언니 최고. 부산일 비치코밍의 홍보대사가 하고 계시는 우리 도연 대장님 너무 감사합니다. 멋지십니다. 네, 저희 이제 36분이 되었는데 오늘 너무 많은 분들이 와 있었어요. 오, 진짜 많이 오셨어요. 네, 오늘 무슨 날인가요? 오늘은 63일. 매일매일 뭐 축제의 날이죠. 네, 한장 우리 축하하는 날인가? 나디아 대장님이 와주셔서 너무 고맙네요. 어제 안 그래도, 맞아요. 어제 사실 살짝 기다렸는데, 그래도 오셨어요. 노력을 하신 것 같아요. 우리 나디아 대장님 너무 고맙네요. 너무 고우신데요? 완전 반갑다. 완전 반갑다. 목소리 좀 들려주세요. 그 아름다운 목소리. 오늘은 일어나셨네. 네, 오늘 일어났어요. 자, 유인. 나디아 대장님, 네. 요거 한 번만 읽어보세요. 응? 여기 한 줄, 그렇구나. 아니면 한 한글이라도 줄만. 읽어주세요. 한글이라도. 아니, 한글만 읽어주실래요, 그러면은? 어디를요? 여기 당신의 시간이 있습니다. 한글만. 아, 당신은 시간이 있습니다. 당신에게 네. 정말 많은 시간이 있습니다. 사람들은 10년 안에 할 수 있는 일을 과소평가합니다. 당신은 정말 대단한 일을 할 수 있어요. 다시 말해, 자신에게 중요한 일을 못할 만큼 바쁜 사람은 없습니다. 만약 그들이 그렇다고 한다면 그냥 대부분 그 사람들이 시간 관리를 못하는 경우입니다. 내 얘기? 잘 보세요. 만약 당신이 급하거나 덜 중요한 일을 하는데 당신의 모든 시간을 써버리면 당신의 미래에 즐길 수 있는 것들이 많이 없을 거예요. 그러니 이렇게 생각해 보세요. 만약 당신이 시간을 이용해서 미래의 자신에게 어떤 선물을 줄 수 있다면 당신은 어떤 선물을 하고 싶나요? 지금부터 미래의 자신에게 멋진 선물을 하기 시작하세요. 네, 우리 나디아 대장님은 Giving us some 정말 present. 굵직굵직하신 분인 것 같아요. 그죠? 제가 그 보면은 원희들맘이나 저희 그 나디아 대장님 보면 아이들하고 같이 있어서 목소리가 되게 낭낭하고 이쁘죠. 그래서 한번 제가 시킨 거예요. 네, 오랜만에 왔다고 하는 게 맞아, 아니라 이뻐요. 목소리 네, 이뻐요. 목소리가 너무 아름다워서 듣고 나면 너무 기분이 좋아져서 시켰습니다. 나디아 대장님 와주셔서 감사드리고 이렇게 좋은 말을 읽어주셔서 고맙습니다. 당신에게 정말 많은 시간이 있어요, 나디아 대장님. 네, 고맙습니다. 여러분들 10년 뒤에 어떤 모습을 하고 계실지 한번 상상해 보시고 그 모습을 한 여러분에게 우리 태연 대장님에게 우리 와이키키 대장님에게 우리 그로잉 스네일님에게 본인 자신에게 어떤 선물을 할지 한번 생각해 보세요. 오늘은 그 선물을 사생적으로 기쁘게 보내면 좋겠네요. 그죠? 자, 고생하셨고요. 저희 책으로 넘어가기 전에 사진 한번 찍고 가볼까요? Hear the sing. Hear the sing. 여기 보세요. 네, 자, 보세요. 잘 보세요. 사진 찍겠습니다. Here the things. Hear the 네. sing. 네, 하나. 우리 오늘, 너무 꽉 차요, 꽉 차. 하나, 둘, 셋. 우리 이 책 읽는 것도 한번 이렇게 할까요? 네, 그래서. 이 책. 있나요? 있으면 하나. 네. 계시는 분들, 우리 선인 대장님은 좀 띄고 계시고, 하나, 둘, 셋. 네, 찰칵. 네. 네, 수고 많이 찍었습니다. 하셨습니다. 우리 네, 영수 대장님은 고생하셨습니다. 강아지와 함께 계신 건가요?
아, 우리 나디아 대장님 들어오시고 꽉 차네요. 영수 대장님, 뭐가 앞에 있는 거, 앞에 고양이에요. 강아지예요? 공아요. 고양이요? 응. 나가지를 않아요. 어, 귀엽다. 같이 듣고 싶은가 봐요. 그러니까 그 스트레스를 푸는 것 중에 하나가 이렇게 반려견을 이렇게 이쁘게 쓰다듬는 것만으로도 굉장히 스트레스가 해소된다고 하세요. 그래서 저도 이제 막 그 힘들다가도 이렇게 고양이 보면 그렇게 이쁘더라고요. 저도 너무 이뻐요. 애가 어쩜 그렇게 세상에 나를 이쁘게 해주려고 태어났나 그런 생각이 들 정도로 너무 이뻐요. 진짜 너무 이쁜 고양이 많이 사랑해 주시면 좋겠네요. 저희 한 20분 정도 남았어요. 20분 정도 남았는데 저희가 어제 173페이지까지 좀 읽어봤어요. 그래서 오늘은 174페이지에 인권의 시야, 환경으로 확장되다. 네, 저희가 이제 환경과 인권을 계속 이제 맞물려서 하는 사건들을 좀 이야기했는데 여기 장에서는 이제 인권의 시야가 환경으로 확장되고 있다라는 것들이 좀 보여지고 있는 사례들이 좀 있는 것 같아요. 그래서 이번 174페이지를 우리 그 그로잉 스네일님 혹시 준비되셨으면 읽어보실 수 있으실까요? 174페이지. 네, 인권의 시야, 환경으로 확장되다. 읽어봐 주시면 네. 고맙겠습니다. 네. 인권의 시야 환경으로 되다. 어째서 환경 문제를 인권에서도 다룬가? 환경이 인간의 생존, 행복, 웰빙에 크나큰 영향을 끼치 때문이다. 선사시대부터 자연 환경화가 인간 종의 서식지와 이주 확보, 전쟁과 갈등의 동인이 되어 인류세에 접어들어 그런 영향이 더욱 직접적이고 더욱 커졌기 때문이다. 환경 문제를 인권의 시각으로 다루는 것을 문제의 권리 기반 접근이라고도 한다. 그것의 장점이 있다. 우선 환경 문제의 왜 발생하며 누구 책임인가 등을 하는데 죄송해요. 지금 깨서 좀 네, 괜찮습니다. 영순 대장님, 고양이와 함께 읽어주세요. 고맙습니다. 네. 음, 그리고 서로 연결된 환경 재난의 근본 원인을 찾을 수도 있다. 또한 모든 사람에게 건강한 환경에 대한 접근성을 최저 기준으로 보장할 수 있으며 사람들로 하여금 권리의 이름으로 열렬한 행동에 나서도록 촉발할 수도 있다. 무엇보다 불평등과 차별에 민감하게 반응하게 되므로 환경 문제로 가장 고통받는 계층의 욕구에 특히 주의를 기울일 수 있게 된다. 통상적으로 환경법 또는 국제환경법에서는 환경 문제가 국가, 사회, 이웃 나라에 미치는 악영향을 다스리려고 한다. 여기서 한 걸음 더 나아가 환경이 인간의 생명, 건강, 일상생활, 개인재산 등에 영향을 끼친다는 점을 강조하여 환경 문제를 환경권 또는 환경인권으로 규정한다. 2021년 현재 유엔의 193개의 세계 회원 중에서 헌법, 일반 법률, 지역 조약 가입 등의 형태로 환경권을 보장하는 나라가 156개국이다. 환경권을 규정한 각국 헌법에서는 국민이 쾌적한 환경을 누릴 권리, 환경 문제로 청원할 권리, 정부의 환경 보전 책무, 개인의 의무 등 다양한 내용을 다룬다. 2017년 현재 환경과 관련된 국내법 체계가 있는 나라는 176개국, 내각 차원에서 환경 관련 부서를 둔 나라는 164개국에 이른다. 1987년에 개정된 대한민국 헌법에도 환경권이 포함되어 있다. 헌법 제2장 국민의 권리와 의무 중 35조에서 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 권리, 그리고 국가와 국민은 환경 보존을 위하여 노력할 의무를 규정한다. 헌법상의 환경 규정에 더하여 넓게 보아 환경법이라 부를 수 있는 환경 관련 법률들이 여러 제정되어 있다. 환경정책기본법을 위시해서 환경영향평가, 대기환경보전, 수질 및
수생태계 보전, 폐기물 관리, 토양 환경 보전, 자연 환경 보전, 소음, 진동 관리, 환경 분쟁 조정, 환경 범죄 단속, 환경 오염 피해 등에 관한 법률이 존재한다. 그런데 여러 환경법에서 실제로 환경을 헌법적 권리의 차원에서 받아들이는지 의문이다. 헌법의 환경권이 구체적 효력을 가진 권리라는 학설도 있지만 재판에서 그 효력이 충분히 발휘되고 있다고 보기는 어렵다. 헌법의 환경권이 현실 사회에서 충분히 내면화되거나 사회화되지 못한 상태인 것 같다. 설령 환경권이 헌법상 권리로 구체적 효력성을 인정받는다고 해도 아직까지 일반 대중의 인권 감수성 레이더에 환경이 잘 잡히는 것 같지 않다. 예를 들어 한국 사회에서 첨예한 인권 쟁점이 된 차별금지, 혐오 표현, 젠더 평등과 동일한 선상에서 환경 문제가 인권 이슈로 인식되고 있는가? 20세기 후반에 환경권이 등장한 것은 1972년 유엔이 스톡홀름에서 소집한 인간환경회의에서 채택한 인간 환경을 위한 스톡홀름 선언 및 행동계약, 약칭 스톡홀름 환경선언이 결정적 계기가 되었다. 경제성장, 환경훼손, 인간 웰빙을 연결해서 생각하고 이런 문제를 선진국과 개도국 관계에 대입하여 고민하기 시작한 순간이었다. 이 회의를 계기로 유엔 환경계획이 창설되었다. 스톡홀름 환경선언 제1원칙에서 인간에게는 생명의 존엄과 안녕을 가능하게 하는 환경에서 자유와 평등과 적절한 삶의 조건을 누릴 기본권이 있다. 인간에게는 현 세대와 미래 세대를 위해 환경을 보호하고 개선할 엄숙한 책임이 있다라고 선포한다. 제4원칙에서는 인간에게 동식물의 계보와 서식지를 지키고 슬기롭게 관리할 특별한 책임이 있음을 상기시킨다. 그런데 제1원칙 뒷부분에 다음과 같은 경고가 나온다. 스톡홀름 환경선언을 환경에 관한 선언으로만 이해하는 사람들이 흔히 놓치곤 하는 부분이다. 이 조항과 관련하여 아파르트 헤이트, 남아공 인종차별 정책, 인종분리, 차별, 식민 지배 및 기타 형태의 억압, 타국의 지배 등은 규탄받고 철폐되어야 한다. 전 지구적 차원에서 환경이 악화되는 문제의 근본에 선진국들의 역사적 죄과와 구조적 불평등이 도사리고 있다는 통렬한 비판인 것이다. 이 점을 인권의 시각에서 보면 국내외를 막론하고 환경권을 진정으로 보장하려면 사회적 불의와 국제적 불균형 해소하려는 노력이 있어야 한다는 결론이 나온다. 정의에 대한 분명한 관점 없이 환경 문제만 이야기할 수는 없다. 스톡홀름 환경선언은 당시로서는 파격적인 주장이었다. 선언 이전만 해도 인간의 법체계에서 자연은 그저 대상물에 지나지 않는 경우가 많았는데 이 선언을 기점으로 인간과 자연 사이에 상호 의존적 관계가 확실히 인정되기 시작했다. 1972년은 로마 클럽의 미래 예측 보고서 성장의 한계가 출간된 해이기도 하다. 로마 클럽은 세계 각국의 과학자, 경제학자, 교육자, 경영자들이 모여 인류를 위협하는 문제들, 과잉인구, 환경오염, 자원고갈, 식량 문제 등의 해결책을 모색하기 위해 설립한 민간 연구단체다. 이 보고서는 지구라는 한정된 공간 내에서 무한한 성장은 불가능하고 경제발전과 자연환경 사이에 전 지구적 균형이 이루어져야 한다는 예언적 경고가 들어있어 큰 반향을 불러일으켰다. 스톡홀름 환경선언 이전에도 환경을 규제하는 법이 있긴 했지만 이것을 인권 혹은 권리의 이름으로 말하는 경우는 드물었다. 예를 들어 미국에서 발달한 국립공원제도는 자연의 풍광과 지질학적 특성 그리고 다양한 생태계의 보존,
레클리에이션 기회 제공 등을 주목적으로 삼는다. 1872년에 옐로스톤 국립공원으로 시작해서 지금까지 63개 국립공원이 지정되었지만 이 제도를 권리의 관점에서 설명하는 경우는 흔치 않다. 스톡홀름 환경선언이 나오고 20년 후 유엔이 1992년에 소집한 유엔 환경개발회의 약칭 리우회의에서 환경과 개발에 대한 리우선언이 발표되었다. 리우회의는 환경 문제에 대해 국제사회의 관심이 얼마나 커졌는지를 여실하게 보여준 일대의 사건이었다. 환경운동을 비롯한 사회단체의 활약이 국제사회에서 두드러지게 나타나기 시작한 시점이기도 하다. 스톡홀름 환경선언과 리우선언의 바탕에 공통적으로 깔려있는 철학은 다음과 같다. 인간이 기본적 욕구와 의식주를 충족시키려면 자연환경이 주는 각종 혜택이 반드시 필요하다. 인간의 건강, 적절한 생활 수준, 생계, 심리적 충족 등을 위해 사람은 환경에 대한 평등한 접근성과 이용 능력을 가져야 한다. 이것이 곧 환경에 대한 권리, 즉 환경권이다. 심지어 주로 전쟁과 안보를 다루는 유엔 안전보장이사회에서도 환경의 중요성을 강조할 정도가 되었다. 국가 간 전쟁과 군사적 갈등이 없다고 해서 자동적으로 국제 평화와 안보가 보장되지는 않는다. 경제적, 사회적, 인도적, 생태적 영역의 비군사적 불안정성이 국제 평화와 안보를 위협하고 있다. 네, 여기까지 읽겠습니다. 또 순수대장님은 계속 따라하시네. 세대장님 음소거. 네, 그 순수대장님 이어서 읽어봐 주실래요? 네네네. 네. 감사해요, 영순대장님. 감사해요. You are awesome. You are awesome. 네. You are awesome too. 세계 인권, 네, to 세계 인권 선언 이래 전통적으로 인권은 자유권, 시민권, 정치적 권리와 사회권, 경제적, 사회적 권리로 구분되어 왔다. 자유권은 외부의 위협으로부터 자신을 지키고 자율성을 유지할 수 있는 권리 중심으로 이어져 있고 흔히 1세대 인권이라 불린다. 사회권은 사람이 살아가는 데 꼭 필요한 필수 욕구를 사회로부터 제공받을 수 있는 권리 중심으로 이루어져 있고 흔히 2세대 인권이라 불린다. 1세대 자유권과 2세대 사회권은 한 사람 한 사람이 누리는 개인의 권리라는 공통점이 있다. 더 나아가 3세대 인권이라 불리는 연대권에는 환경권, 문화권, 발전권이 포함된다. 연대권은 구성원 전체가 누리는 집단의 권리라는 특징이 있어서인지 주류 인권 담론에서 아직도 생소하게 받아들이는 경향이 있다. 하지만 3세대 인권은 인권의 범위를 획기적으로 확장시킨 개념이며 1세대 인권, 2세대 인권을 거쳐 3세대 인권으로 종합되었다는 변증법적 논리로 설명되기도 한다. 3세대 연대권은 특히 인류세에 들어 그 중요성이 크게 부각되고 있다. 신자유주의 지구화와 초국적 기업들이 전 세계를 하나의 거대한 시장처럼 다루면서 자원의 수탈, 지역 공동체와 전통 문화의 붕괴, 비서구 개도국의 환경 파괴, 선진국에서 저개발국으로 공해 유발 산업의 외주화 등이 일어났다. 그 결과 환경과 문화와 발전이 인권에서 피난처를 찾게 된 것이 바로 3세대 연대권이다. 선진국과 개도국의 환경운동에는 차이점이 있다. 북반구 선진국에서는 대량 생산, 대량 소비, 대량 폐기의 결과로 빚어진 환경훼손의 영향을 줄이려는 환경운동이 많다. 그러나 남반구 환경운동은 특정한 지역의 자연환경이 파괴되는 것을 막으면서 그와 동시에 지역 공동체 주민들의 생존, 생계, 문화 전통을 지키려는 움직임이 함께 벌어지는 특징이 있다. 물론 남반구와 북반구 환경운동의 공통점도 있다. 즉 유한한 자원
자연 자원을 고갈시키는 방식으로는 진정한 의미에서의 인간 발전과 문화 보존이 불가능하다고 보는 것이다. 환경과 문화와 발전이 3세대 인권으로 분류되는 이유가 바로 이것이다. 한국을 비롯해 글로벌 북반구 선진국에 사는 현대인들은 소비지상주의적 문화와 삶의 방식에 익숙해진 나머지 인간의 문화가 주변 환경, 자연 환경에 깊이 뿌리내리고 있다는 사실을 망각하곤 한다. 그러나 인류학적 의미에서는 문화는 자연 환경과 결코 분리될 수 없다. 영어에서는 문화를 뜻하는 단어 culture는 원래 라틴어의 경작하다라는 뜻의 cultura에서 나온 말이다. 전승, 설화, 민강, 풍습, 절기에 따른 축제, 전통음악, 수공예, 먹거리와 먹거리 문화 등이 좋은 예다. 이런 점을 인권사회학자 마크 프레초는 다음과 같이 설명한다. 어떤 사람들, 종족 집단 또는 지역 공동체의 문화유산에는 인간이 자연환경과 만나는 방식이 필수 요소에서 반드시 포함되어 있다. 물과 토양과 대기의 오염, 자연 자원의 과도한 추출, 벌목, 대형댐 건설, 도시와 도시 주변부의 난개발, 주요 수로에서의 남획, 해수면 상승, 기후변화와 같은 자연환경에 대한 위험 역시 필연적으로 문화를 손상시킨다. 이처럼 자연환경은 인간 공동체의 문화와 집단 정체성에 결정적인 영향을 준다. 1장에서 강제 이주로 인한 생명, 존엄, 자유의 박탈, 그리고 자기 고향 땅과의 애착관계가 단절되어 문화적 정체성이 파괴된 것을 어떻게 보상받을 수 있을 것인가 라고 묻었던 것도 이런 점과 연결된다. 17세기 후반 스위스의 의학자 요하네스 호퍼는 환자들을 진료하던 중 이상한 증상을 접했다. 프랑스와 이탈리아의 저지대에 파견되어 나와 있던 스위스 용병들 사이에 이상한 질병이 돌았다. 기절, 고열, 소화불량, 위경련, 심지어 사망자까지 발생했다. 알고 보니 스위스 병사들이 고향의 산과 계곡을 그리워한 나머지 그렇게 됐다고 해서 일병 스위스병이라는 속칭까지 생겼다. 호퍼는 이런 병을 노스텔지어, 즉 향수병이라 불렀다. 향수병을 치료하기 위해 병사들에게 고향을 생각나게 하는 스위스 노래를 부르지 못하게 금지시키기도 했다. 역사학자 에릭 흡스봄이 전하는 사례도 있다. 19세기에 발트해 북은 에스토니아 농노 출신의 어떤 하녀가 독일 작센주 퀴겔겐스에 와서 자유민으로 취업해 좋은 대우를 받으며 살고 있었다. 그러나 이 사람은 자기 고향 땅의 울창한 숲이 너무나 그리웠던 나머지 고향으로 돌아가 기꺼이 다시 농노가 되었다는 것이다. 이탈리아는 2001년에 헌법을 개정하면서 117조의 국가가 환경, 생태계, 문화적 전승을 보호해야 한다는 규정을 넣었다. 이 조항은 두 가지 점에서 인상적이다. 우선 환경과 생태계를 구분한 점, 그리고 환경, 생태계와 문화적 전승을 동일선상에서 국가적 책무로 정했다는 점이다. 종합적인 3세대 인권이 헌법 체계에 포함되기 시작했다는 증거다. 여기까지입니다. 네. 제가 이어서 다 읽었네요. 고생하셨어요. 저희 오늘 목표했던 거 다 읽은 것 같아요. 그래서 고맙습니다. 인권의 시야, 환경을 확장하다까지 읽었고요. 저희 내일은 182페이지부터 환경권이라는 새로운 인권 목요일, 금요일 읽으면 저희 누구가 대장님하고 같이 3장 함께 할 수 있을 것 같아요. 그래서 사실 조금 많이 좀 남긴 했는데 그래도 한번 시간 가지고 내일은 필사 빨리 좀 끝내보고 하면 이틀 동안 열심히 읽어보면 좋을 것 같아요. 모두 고생하셨고요. 10년 뒤에 우리 명품보다 더 좋은 선물 갖게 되신 여러분, 과 함께 했습니다. 오늘 하루 또 잘 보내시고 사진 찍고 마무리 해볼게요. 네, here the thing. 여기 보세요. 잘 보세요. 네. 하나, 둘, 셋. 찰칵. 네, here's the 네. things. Here's 네, the 바로 써. thing. 아니, 다시, just a moment. 하나, 둘, 셋. One, two, three. 네. 아주 잘 나왔습니다. 어제 거는 영상을 바로 못 드려서
어제 거 오늘 거 바로 이어서 드리겠습니다. 네, 나디아 대장이 오니까 얼마나 좋아요. 우리 맞아요. 좋아하는 사람이 엄청 풍성하네. 많잖아요, 지금. 다들 좋아서 난리가 났잖아요. 빨리 자주 오세요. 감사합니다. 네, 내일도 우리 오세요. 나디아 대장이 네. 엄청 좋아하는데 반갑네요. 음, 오늘 좋은 하루 되시고요. 아까 누가 밥하신 것 같은데 맞아. 배고파요. Have a 네, nice day. 좋은 하루 Have a nice 되세요. 좋은 하루 day. 되세요. I love Thank you. you. Thank Thank you. you. 제가 종료하겠습니다.